ریڈی جی سر، کیا کہیں گے؟ آپ نے وزٹ بھی کیا ہے علاقوں کا ڈر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلام رویہ کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک کلاؤڈ برسٹ سے جو ہے یہاں پر بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے سوامی کے علاقے میں، اور اس میں تقریباً اس وقت جو نقصان ہوا ہے 2 گاؤں بہت بیڈلی ڈیمیج ہوئے ہیں کلاؤڈ برسٹ سے جو ہے۔ اس کے علاوہ بھی سیلاب بھی آیا ہے، اس سے بھی کافی ایریا ڈیمیج ہوا ہے پانی سے، تو اس میں 28 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 7 لوگ کسی میں اور 26 لوگ زخمی بھی ہیں۔ ان شاء اللہ گورنمنٹ اپنے لوگوں سے کھڑی ہے، اور ابھی ان شاء اللہ فی الحال تو ہمارا ابھی تک ہمارا آپریشن ہوا ہے یہاں پر، وہ راستہ وغیرہ کھل گیا سب کچھ، اور کافی ڈیڈ باڈی بھی ریکور ہو گئی ہے، باقی بھی کام ہو رہا ہے، راستہ حال ہو گیا ہے، تو ہماری باقی جو ہماری لوگوں کے لیے جو سہولیات دے رہے ہیں سب کو پہنچا رہے ہیں، فوڈ وغیرہ جا رہا ہے، باقی بھی ارینجمنٹ ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی گھر اس پہ فل ڈیمیج ہوئے ہیں انشاءاللہ لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیں گے، جو پارشل ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو ریپیئر کر کے دیں گے، اور جو بھی اس کے علاوہ زراعت کے حوالے سے لائف اسٹاک کے حوالے سے جو بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، تو میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ لوگ مطمئن رہیں بات کے اوپر۔ یہ قدرتی آفت ہے اور انسانی زندگی تو ایسی قیمت ہے جو ہم چکا نہیں سکتے، 20-20 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں ہر بندے کو، لیکن وہ تو نقصان پورا نہیں ہو سکتا اس میں، لیکن باقی جو املاک کا نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ حکومت بھرپور طریقے سے مکمل لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ پہ لوگوں کا مکمل نقصان انشاءاللہ ہر طرح سے پورا کرے گی۔ ہم نے دیکھا کہ صوبے میں بہت سارے جو ارلی ایمرجنسی جو وارننگ سسٹم ہے وہ فعال نہیں تھا، ابھی بھی صوبے میں اس طرح کے جو ہمارا سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ سر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو آپ کہتے ہیں سسٹم کام نہیں کر رہا، پہلی بات تو یہ ہے جو کلاؤڈ برسٹ دنیا میں ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو بتا سکے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں پہ ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے تھا، بہت پہلے سے کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ بات کہی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے گلوبل وارمنگ کا جو انٹرنیشنل تھریٹ الرٹ آیا ہوا ہے اس میں پاکستان میں ہمارا صوبہ اور پاکستان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، اب اس پہ ورکنگ نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے۔ ہمارا 2 بڑے ایشوز ہیں، ایک جو ہے ہمارا وہ ڈسٹلنگ، وہ بڑی ضروری ہے۔ آپ کو خود اپنی یادداشت میں یاد ہوا کہ ہمارے بہت سے ایسے دریائی اور ہمارے برانی ایسے نالے ہیں کہ جو شاید آپ کے بچپن میں 30 فٹ گہرے ہوں، آج وہ 10 فٹ رہ گئے ہیں صرف۔ ظاہری بات ہے جب پانی آئے گا تو 30 فٹ کے حساب سے اگر وہ گہرے ہوتے تو پانی نکلتا، اب وہ پانی ظاہری بات سائڈوں سے نکل کے آبادی کو نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ڈسپلنگ کے لیے ہم ایک بہت بڑا پوائنٹ کرنے لگے ہیں پورے صوبے کے اندر، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے کہ جی ڈسپلنگ کے ساتھ ساتھ کچھ ایریاز جہاں پہ بیکورڈز نہیں ہیں بیکورڈ بنائیں گے تاکہ پانی بیکورڈ جہاں بھی آتا ہے وہ اسی کے اندر سے ہی نکل کے چلا جائے اور ساتھ آبادیوں کی طرف ہٹ نہ کرے۔ دوسرا جو ایشو ہے کلاؤڈ برسٹ والا ایشو ہے، اور ایک آپ کا لینڈ سلائڈ کا ایشو ہے، یہ دونوں کلاؤڈ برسٹ بہت ہی بھیانک ہے کیونکہ جب وہ ہوتا ہے تو اس سے اکٹھا پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک سالڈ ویسٹ آتا ہے، پتھر بھی ہوتا ہے جس میں وہ کیچڑ ٹائپ اور ریت کا جو پورا پہاڑ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ میں درخت بھی اس میں جو بھی درخت کو راستے میں آتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھاگ کے لاتا ہے، وہ ایک سالڈ ہٹ کرتا ہے بڑا خطرناک طریقے سے، اور کافی اس میں جو ہے کافی ایریاز جو ہیں وہ نیچے بھی آ جاتے ہیں اور دب جاتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہے جو ہم نے دیکھا ہے ابھی سوئٹزرلینڈ میں اور انڈیا میں کیا گیا تھا جب ادھر جہاں پہ چیز شروع ہوئی تھی کہ وہ نیٹ لگائے جاتے ہیں ایریا میں جہاں سے آتے ہیں تاکہ کچھ روک تھام کرے یہ چیز، تو وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے، وہ بھی ہم کریں گے، ڈسلٹنگ کریں گے، اور جہاں جہاں پہ ڈسلٹنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں بیکورڈ کی ضرورت ہے پانی نکلتا ہے ان کو بھی کریں گے۔ کچھ ہمارے کاز وے جو ہیں وہ بھی پراپر ڈیزائن کر کے نہیں بنائے گئے، بہت چھوٹے پائپس رکھے ہوئے ہیں اور وہ اتنے بڑے سیلابی ریلوں کے لیے وہ پائپ کافی نہیں ہے، تو ان میں ابھی بتا دیا کہ جو بھی ریسٹوریشن ابھی دوبارہ ہوگی ریہیبلیٹیشن اس میں وہ پائپ کو بڑے سائز میں رکھا جائے گا، وہ 2-2 فٹ والے پائپ کے بجائے 5-6 فٹ کے پائپ رکھے جائیں گے تاکہ پانی جو ہے نیچے سے نکلنا شروع کرے اور نکل جائے نیچے سے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جن پہ کام ہونے والا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سر حالیہ بارشوں میں ٹوٹل کتنا نقصان ہوا ہے؟ حالیہ بارشوں میں ٹوٹل کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس وقت تقریباً ہمارا لگ بھگ جو فگر ہے وہ 340 کے قریب ڈیتھ کا پہنچ چکا ہے، اور تقریباً ہمارے مسنگ لوگ ہیں وہ بھی تقریباً 127 سے زیادہ ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ لوگ مل جائیں، لیکن اندیشہ یہی ہے کہ وہ دبے ہوئے ہیں اور کہیں پر مسنگ اگر ہیں تو 500 تک اندازہ ہے کہ 500 تک ڈیتھ جائیں گی، باقی زخمی جو ہیں تقریباً وہ سارے اپنے ان ٹائم جو ہمارا بڑا اچھا ریسکیو آپریشن جو ہوا ہے میں اس پہ داد دوں گا تمام محکموں کو ہر جگہ پر بڑے بھرپور طریقے سے، بڑا پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے ایسا ریسکیو آپریشن ہوا ہے کہ تمام افسران نے تمام محکموں نے اداروں نے مل کے فوراً جو ہے ایکشن کیا ہے اور اس کے اوپر
जो इंजर्ड हमारे हैं तकरीबन खतरे से सारे बाहर हैं इस वक्त। बाकी इस वक्त तो पहले तो फेज 1 में भी रेस्क्यू ऑपरेशन का फुल काम शुरू था। अभी टेम्पररी लोगों को फूड वगैरह देकर, टेंट देकर, NFI किट देकर हम लोगों को फिलहाल सेटल कर रहे हैं। अभी हमारा इसी के साथ साथ फिर हमारा शुरू होगा रेस्टोरेशन का और रिहेबिलिटेशन का काम। इंशाल्लाह जो भी लोगों के घर गिरे हैं इंशाल्लाह हम घर बना के देंगे। घरों में हम ये भी करेंगे कि कुछ ऐसे एरिया में घर बने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे गाँव बने हुए हैं जो इस वक्त पानी की रेंज में है। पानी की रेंज में होने की वजह से दोबारा भी कभी ऐसी चीज आ सकती है, तो उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे मौके पे मौजूद हैं, कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम थोड़ा उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें कि जहां पर घर हम बना के देंगे, लेकिन वो इस एरिया से हम प्रोटेक्टेड एरिया में शिफ्ट कर दें ताकि वो डेंजरस जोन से बाहर हो जाए। दूसरा हमारा एनक्रोचमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। साल से एनक्रोचमेंट हो रही है और उसके ऊपर हमने तो पे काम शुरू किया हुआ है, लेकिन अदालती स्टे हो जाते हैं, काफी मसाइल आते हैं, उसमें लोग भी उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो मेरी सब लोगों से ये अपील है, अदालतों से मेरी अपील है कि आप प्लीज स्टे ना दिया करें इसके ऊपर। क्योंकि मैं जब बुनेर में गया, मैंने पहले भी ये बात की, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि बुनेर में एक जगह के ऊपर जो पूरी मार्केट हिट हुई है, पूरा बाजार हिट हुआ है, उसके अंदर वहां पे लोगों ने मुझे बताया कि ये मार्केट जो है जो एक बीच में जिसकी वजह से पानी हमारी तरफ आया है, ये एनक्रोच्ड है और इसके ऊपर कार्रवाई जो हमारी कंपेयर शुरू थी, कार्रवाई हो रही थी तो उधर स्टे हो गया, और अगर ये हटा दिया तो शायद नुकसान कम होता। तो इस तरह एनक्रोचमेंट में लोग ताउन करें हमारे साथ, और मेरी भरपूर अपील है कि ताउन भी करें इसमें, और इसमें हमने ये करना है हर सूरत में, क्योंकि हम लोगों की जिंदगियों को जो है दाव पे नहीं लगा सकते। एनक्रोच्ड लोगों की वजह से जो एनक्रोच कर रहे हैं किसी भी अपने असर रसूख की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो भी हमने इंशाल्लाह भरपूर हमने कंपेन करनी है, और इंशाल्लाह वो पहले भी जारी थी, और अब जैसे ये सेटल होगी ये चीज इंशाल्लाह उसके बाद जारी रहेगी। सर आपने कहा था कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हमारे पास वसाइल मौजूद है सूबे के पास, लेकिन अब सरकारी मुलाजिमीन शिकवा कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों से कटौती हो रही है, तो इसके हवाले से बात है, ये तो बड़ा अजीब हमने किया है। आप सरकारी मुलाजिम सर, सरकारी मुलाजिमों ने आज शिकवा किया है सर कि हमारी देखो यार, अजीब व गरीब सवाल उठा के ले आते हो। बात ये है, ये एक गुड जेस्चर होता है। इस सरकारी मुलाजमीन को जो मैं हेल्थ कार्ड दे रहा हूँ फ्री में, इनको जो मैं इंसेंटिव देता हूँ, इनको जो मैं अक्सर तनख्वाहों की मद में ज़्यादा पैसे देता हूँ, इनको इलाज की मद में इतना पैसा देता हूँ, ये कोई इनकी तनख्वाह से नहीं कि मेरा सुबह की तनख्वाह से चलेगा। ये गुड जेस्चर होता है, क्योंकि हर बंदे की एक इंसानी हमदर्दी होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हर बंदा जो है वो उसमें डोनेट करे, पार्टिसिपेट करे उसके अंदर। उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो खुश है, मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया है कि लास्ट टाइम जो सैलाब आया तो 5 दिन की दी गई थी, आपने 1 दिन की क्यों दी है? जो आपको मिला होगा मेरे ख्याल में इंसानियत से कोई फारिग आदमी होगा कि जो अपनी 1 दिन की तनख्वाह पे आपसे गिला कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक एज वज़ीर किसी ने भी नहीं किया गिला, न मुझे सोशल मीडिया पे न किसी व्हाट्सएप पे किसी ने नहीं कहा कि जी क्यों आपने किया है। बाकी ये गुड जेस्चर के लिए होता है, सब उसे अपना किरदार अदा करने के लिए करते हैं। तो ये नहीं कि इनके पैसों से मैं कोई इतने बड़ा रिहैब करूंगा, इनके कितने पैसे भी बन जाएंगे इनके, और ये तनख्वाह जो इनको मिल रही है ये भी टैक्स पेयर मनी से मिल रही है। अगर आपकी बात ठीक है और इनमें से ऐसे कोई लोग हैं जो अक्ल से आ रही हैं और इस तरह की सोच रखते हैं जो आप बता रहे हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है ना वो इन्हीं लोगों के टैक्स से पैसे से मिलती है, और इन पे अगर एक दिन बड़ा अल्लाह की तरफ से भर्ती आफत आई है तो उनके टैक्स के पैसों में तनख्वाह लेते हो और भर्ती हुए हो, तो अगर तुम्हारी 1 दिन की तनख्वाह में चली गई है और जिनको इसमें तकलीफ हो रही है तो ये इन्हीं लोगों से ही तुम्हें मिलती है। तो इसलिए ऐसी बात मुझे तो किसी ने नहीं की, अगर आप किसी ने की है तो उसको मेरा ये पैगाम है। बाकी कोई इन पैसों से हमने नहीं करना है काम। हम इंशाल्लाह फाइनेंशियली हम स्टेबल हैं, हम उसके लिए अपना काम शुरू भी किया हुआ है, काम शुरू भी आप देख रहे हैं। एक कंपनसेशन अमाउंट जो है वो इतने कम टाइम में हमने लोगों को देना भी शुरू कर दिया है, लोगों को मिल गए हैं पैसे और लगातार चेक मिल रहे हैं उसके ऊपर, और ज्यादा पैसे दे रहे हैं, डबल पैसे दे रहे हैं, जो आम रूटीन में पहले मिलते थे तो डबल दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह रेजोल्यूशन भी जब हम करेंगे तो फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने एवल्यूशन करनी है कि क्या हमने उस अपने दावे के मुताबिक क्या लोगों को वो उस तरीके का हमने कंपनसेशन दी या नहीं दी, वो रेजोल्यूशन उस तरीके से की या नहीं की, आपने लोगों का जो हमने कह रहे हैं कि मजाला करेंगे नुकसान को किया या नहीं किया, ये बाकी बातें की बात है। जो पंजाब जो कब्जे में आजादी मार्ग वो कब हो रही है? कोई मशीनरी नहीं है बस हमारी सारी मशीनरी हम ले चुके हैं, सारी मशीनरी आ चुकी है, और उसमें अगर कोई एक मशीनरी नहीं भी है तो सुबह के बाद और ही बहुत मशीनरी है। बाकी यहाँ पे रैंड पे भी मशीनरी मिलती है। तो ये इस तरह की बातें करना कि जी कि हमारी कोई मशीनरी पंजाब के पास है, और देखो मैं सियासत नहीं करता इन चीजों पर, ठीक है, मैं एक और तरह का आदमी हूँ, मैं सियासत करने की जगह मेरे पास बहुत है, मैं कर लेता हूँ, तो मैं कोई इस तरह का इल्जाम नहीं लगाता इस चीज पर कि मेरी कोई एक मशीन अगर वहाँ खड़ी है तो मेरे सूबे में इतनी मशीन नहीं है कि उसकी वजह से सैलाब आ गया है, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। हाँ, वैसे कैटेगोरिकली ये बात अगर आप करें कि उनको दे देनी चाहिए थी उस वक्त, वो बात तो जो बनती है, वरना वैसे ऐसी कोई बात नहीं है
किसी एक मशीन की वजह से नए सैलाब रुकना था और नहीं किसी एक मशीन की मुझे कमी है। मेरे पास उसके मुतबादिल इन 100 और मशीनें हैं जिससे मैं अपने लोगों को थैंक यू वेरी मच।